بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نصيحة للنساء، الدرس 10، صفحة 42. تقول المصنفة جزاها الله خيرا: وامتن الله على عباده إذ ألف بين قلوبهم فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ከኋላ ያየነው የመጣነው ርዕስ አነሚማ ነገር ማሳበቅ የሚል ርዕስ ነው። ነገር ማሳበቅ ነሚማ من كبائر الذنوب ለመሆኑ መረጃዎችን ያየነ የመጣነው ነገር ማሳበቅ በጣም ከባድ ወንጀል ነው። የሰው ልጆችን ዲናቸውንም ዱንያቸውንም በተመለከተ ላደጋ የሚያጋልጥ ወንጀል መሆኑን ያየን መተናል። የሙስሊሞች አንድነት ይፈልጋል። ሙስሊሞች በሐቅ ላይ እንዲጸኑ በትክክለኛው ጎዳና ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምና ሷሃባዎች አላህን በተገዙበት መንገድ ላይ አንድ እንደሆኑ ሸሪዓ ያዛል። ይህን በተመለከተ ነው የምናየው። ወምተነ አላሁ ዐዘ ወጀለ على عباده ببرቱ ላይ ትልቅ ውለታ ውሎላቸዋል። إذ ألف ባጣጣመ ጊዜ بين قلوبهم በልቦቻቸው መካከል ተእሊፍ እንዲፈጠር ባደረገ ጊዜ አማኞች ልቦናዎች እንዲግባቡ እንዲጣጣሙ ባደረገ ጊዜ ትልቅ ውለታ ውሎላቸዋል። فقال واذكروا أستوصوا ይላል نعمة الله يا الله سبحانه وتعالى ጸጋ عليكم ለናንተ የለገሰላችሁን ጸጋ አስተውሱ። إذ كنتم በነበራችሁ ጊዜ أعداء ጠላቶች በነበራችሁ ጊዜ እርስ በርሳቸው የሚጨራረሱ ጠላቶች በነበራችሁ ጊዜ አላህ سبحانه وتعالى በእናንተ ላይ ትልቅ የሆነ ጸጋ ውሎላችኋልና ያን አትዘንጉት አስታውሱ ነው። فألف አጣጣመ بين قلوبكم ልቦናዎቻችሁ እንዲጣጣሙ አደረገ። فأصبحتم በመሆኑም ሆናችሁ بنعمته በርሱ በአላህ ጸጋ ምክንያት ሆናችሁ إخوانا ወንድማማቾች ሆናችሁ ይላል። وكنتم ነበራችሁ على شفا حفرة من النار ከእሳት በሆነ ጉድጓድ አፋፍ ላይ ጫፍ ላይ ነበራችሁ ይላል። ወኩንቱም ነበራችሁ على شفا አፋፍ ላይ ነበራችሁ حفرة ጉድጓድ አፋፍ ላይ ነበራችሁ من النار ከእሳት ማለት ነው። ከእሳት የሆነ ጉድጓድ አፋፍ ላይ ነበራችሁ ይላል። فأنقذكم منها ከርሷም አላሁ ዐዘ ወጀለ አዳናችሁ ይላል። ሸፋ ማለት አፋፍ ጫፍ ማለት ነው። ሑፍራ ጉድጓድ من النار ከእሳት ጉድጓድ አፋፍ ላይ ነበራችሁ። فأنقذكم አዳናችሁ منها ከርሷም አላህ አዳናችሁ። كذلك በዚህ አኳኋን يبين الله لكم آياته الله አንቀጾቹን ለናንተ ያብራራላችኋል። لعلكم تهتدون ቅኑን ጎዳና ትከተሉ ዘንድ ይላል አላሁ سبحانه وتعالى። وقال بكتايو أنكزم الله عز وجل اندسي لقلسال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين رسولته الذي يانو أيدك أنتن يتنكره يهونا بنصره بأجزاونا وبالمؤمنين بأمان يوتشم يجزه يهونا جتانو الله سبحانه وتعالى مالت الهل. وألف عندهم الله عز وجل እንዲጣጣሙ አደረገ። بين قلوبكم ልቦናዎቻችሁ እንዲጣጣሙ አደረገ። ልቦናዎቻችሁ እንዲጣጣሙ አደረገ ይላል። لو أنفقت
ما في الأرض جميعا مدر لا يالون هبت هلو بالتاولو انكوا إلى الله عز وجل ما ألفت بين قلوبهم ملال لو أنفقت وجه بالتواطع ما في الأرض مدر لا يالن هبت جميعا هلونم لذي تكبر يا أمانيوش لباتشو اندت أطعام عند اندهونو اندق بابو مدر قز لا يالن هبت هلو ይህን ነገር ለማምጣት ተእሊፍ በልባቸው መካከል ያለን መግባባት መጣጣም ለማምጣት ምድር ገጽ ላይ ያለን ወጭ ብታወጣ ማአለፍተ በይነ ቁሉብህም ልቦናዎቻቸውን ማጣጣም ባልቻልክ ነበር ይላቸዋል ልቦች እንዲጣጣሙ እንዲግባቡ የሚያደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ማለት ነው ምድር ገጽ ላይ ያለን ሀብት ሁሉ ለዚህ ተግባር ወጭ ብታወጣ ማአለፍተ በይነ ቁሉብህም ልቦናዎቻቸውን ማጣጣም بفصل ما تشيل من الله سبحانه وتعالى ولكن الله نجرجن الله ألف بينهم مكاكلاتشو متاطامن يفترو اندقبابو يادرجو الله عز وجل له إنه أرسو الله عزيز حيالنا حكيم طببنيا يهونا جيتانونا يمسلموች ልቦናዎች እንዲጣጣሙ እንዲግባቡ ሸሪዓችን ይፈልጋል ማለት ነው ሸሪዓችን ይፈልግ ነገር ግን በምን ላይ ነው በምን ላይ بحق عليه صحاباዎችና ታቢዒዎች አትባው ታቢዒን አንድ ያደረጋቸው ያስማማቸው የሆነው ርዕስ ቁርአንና ሱና በሰለፎች አረዳድ ማለት ነው በዛ ላይ ሙስሊሙ አንድ እንዲሆን ሸሪዓ ያዛል ይሄን የሙስሊሙን አንድነት እንዲደፈርስ የሚያደርግ እንዲደበዝዝ የሚያደርግ ነገር በሸሪዓችን የተወገዘ ነው ማለት ነው ይሄ የሙስሊሙ አንድነት እንዲፈረካከስ የሚያደርጉ አዲስ የተፈጠሩ ነገሮችን የሚያራግቡ ሰዎች ናቸውና የተወገዘ ድርጊት ላይ ነው ያሉት ማለት ነው ومن صور السعي في إفساد العلاقة من صور السعي في إفساد العلاقة بسويش مكاكل يالن تسسرنا ግንኙነት ለማበላሸት ከሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አንዱ ሆኖ እናገኘዋለን إفساد المرأة على زوجها ሚስትን ማበላሸት على زوجها በባሏ ላይ من صور سعي ማለት እንቅስቃሴ ማለት ነው في إفساد العلاقة በሰዎች መካከል ያለ የጠበቀን ግንኙነት እንዲላላና እንዲበላሽ ለማድረግ ከሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አንዱ መገለጫ ሆኖ እናገኘዋለን ምን إفساد المرأة ሴትን ማለትም ሚስትን ማበላሸት على زوجها በባለቤቷ ላይ روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ فليس منا وإسناده حسن أبو هريرة نبي عليه الصلاة والسلام انده بلوالالو الإمام أبو داود يزقبت هنا حديث في سنن أبي داود يال حديث يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام من الوال من خبب بلوال خبب مالت بمعنى خدع وأفسد يبلاش يشود مالتنا زوجة امرئ ياندنسو مست بالبيت تخبيب يادرجان በመካከላቸው ያለ ዓላቃ ያለ ግንኙነት እንዲሟሟ እንዲተን እንዲበላሽ ያደረገ فليس منا كኛ አይደለም ብለዋል መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من خبب بمعنى خدع ያታለለ ማለት ነው وافسد ያበላሸ باي نوع من الافساد የብክለት አይነቶች በርካታዎች ናቸውና በመካከላቸው ያለው ዓላቃ ግንኙነት እንዲሟሟ እንዲላላ ያደረገ ማለት ነው ለምሳሌ بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته عند سو عند ሌላኛው ሚስት ጋር ባልሽ እኮ እንደሐለ ነገር ነው እንደሐለ ነው ጥሩ አይደለም በቃ ወይ ስለ መግባር የለውም ወይ አያምርም ወይ በቃ የሆነ ነገር ሚስት ልብ ላይ የሆነ ባለቤቷ ጋር ባለቤቷን በተመለከተ የሆነ አመለካከቷ እንዲቀየር የሚያደርግ የሆነ ንግግር መናገር ማለት ነው ምሳሌ بأن يذكر مساوئ الزوج يبالن ጉድለት እንከን ይጠቅሳል عند امرأته ሚስቱ ጋር ማለት ነው
ሚስቱ ጋር ይሄ ምን ይባላል من خبب زوجة امرئ ያንድን ሰው ባለቤት ያበላሽ ማለት በመካከላቸው ያለው ዓላቃ ግንኙነት መጣጣም እንዲላላ ያደረገ እንዲበላሽ ያደረገ የባለቤቷን ደካማ ጎን በማጣቀስ ሊሆን ይችላል አው መሐሲን ቢአየስኩረ መሐሲና አጅነብይን عندها ወይም አንድ ሰው ሚስት ጣገብ ለሷ ባዕድ የሆነን ሰው መልካም ጎን ሊጠቅስ ይችላል እገሌኮ አጅብ ሰው እኮ ነው እንደሐለ ሰው ነው በጣም ጠንካራ ነው ውብ ሰው ነው ቸር ነው በቃ የሆነ ነገር በቃ የኔ ባለቤት ደግሞ በዚህ በሚገለጽልኝ ሰው ስነ ምግባር ተቃራኒ ነው ስለዚህ ከሱ ጋር መኖር አልፈልግም እንድትል ያደርጋታል ማለት ነው على كل حال ያንድን ሰው ሚስት ባለቤቷ ጋር ያለን ግንኙነት እንዲላላና እንዲበላሽ ለማድረግ የተለያዩ ቃላቶችን የተለያዩ ተግባሮችን የሚጠቀሙ የሆኑ ሰዎች እዚህ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ወንድ ሊሆን ይችላል ሴት ልትሆን ትችላለች የባሏን ደካማ ጎን እየተናገረች ባሏ ጋር ያለ ግንኙነት እንዲላላ የምታደርገው ማለት ነው من خبب የምንድነው ኢፍሳድ العلاقه ነው በባልና በሚስት መካከል ያሉ ግንኙነቶች እንዲደፈርሱና እንዲላሉ የሚያደርግ ማለት ነው በአክሱም እንደዛው ነው ባል ሚስቱ ላይ ያለው አመለካከት እንዲቀየር የሚያደርጉ ሰዎች ማለት ነው ዓላቃቸው የተፈለገው ዓላቃቸው መካከላቸው ያለው ዓላቃ ግንኙነት መጣጣም እንዲላላ እንዲበጠስ እንዲወገድ እንዲበላሽ የሚያደርጉ ሰዎች ማለት ነው وإسناده حسن فالواجب قدته የሚሆነው هو السعي እንቅስቃሴ ማድረግ ነው في الإصلاح ለማስታረቅ بين المسلمين በሙስሊሞች መካከል እርቅ እንዲወርድ መስማማት እንዲመጣ መንቀሳቀስ ነው ዋጅቡ እንጂ وليس في إفسادهم በሙስሊሞች መካከል ያለ ግንኙነት እንዲበላሽ ማድረግ በጥቅሉ በሸሪዓችን የተወገዘ ሆኖ እናገኘዋለን ነው ዋጅቡ በሙስሊሞች መካከል ያለ ግንኙነት እንዲጠነክር ማድረግ እንጂ እንዲበላሽ እንዲላላ እንዲበጠስ በሸሪዓችን አይፈቀድም ነው وقوله فليس منا ከኛ አይደለም የሚለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من خبب زوجة امرئ فليس منا ብለዋል ከኛ አይደለም ብለዋል ከኛ አይደለም ማለት ምን ማለት ነው ከኛ አይደለም ማለት ምን ማለት ነው እንመልከት وقوله فليس منا فيها تفصيل በዚች ንግግር በዚች ቃል ውስጥ ተፍሲል አለ ዝርዝር ያስፈልገዋል ማለት ነው ዝርዝር ያስፈልገዋል ذكره الحافظ ابن حجر يتقسو يهونه في فتح الباري لا يتقسو يهونه زرزر አለ ማለት ነው عند حديث 5063 ላይ 5063ኛው ሐዲስ ላይ في صحيح البخاري ማለት ነው ቡኻሪን شرح ሲያደርግ ابن حجر يتقسو ሐዲስ ላይ فقال ابن حجر قوله ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ማለታቸው فليس مني ከኔ አይደለም ብለው ማለታቸው ይላል ከኔ አይደለም ማለታቸው إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه ይላል إن كانت الرغبة من رغب عن سنتي فليس مني የሚለው ሐዲስ ላይ ሲያብራራ ነው ይህን ሱና የጠላ ከኔ አይደለም የሚለው ላይ إن كانت الرغبة رغبة كونت رغبة ብሎ ማለት الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره አንድ ነገር ትቶ ወደ ሌላ መጓዝ ማለት አንድ ነገር ትቶ ኢዕራድ አድርጎ ከአንድ ነገር በመሸሽ ወደ ሌላ መሄድ ማለት ነው إن كانت الرغبة رغبة إعراض ከሆነ መተው ማለት ነው بضرب من التأويل ضرب ማለት نوع ማለት ነው بنوع من التأويل በተأويل መልክ ከሆነ በሆነ ተأويل መልክ ከሆነ ማለትም እሳቸውን ሱና ሲተው በተأويل መልክ ተأويل ማለት አንዳንድ ጊዜ ያረዳር ችግር ይኖርና አይ የዚህ ሐዲስ መልእክቱ በዚህ መልክ ነው ብሎ በሌላ መልኩ ይተረጉማል ማለት ነው በዛ መልክ ከሆነ يعذر صاحبه فيه عذر ይሰጠዋል ተأويل ውስጥ ገብቶ ከሆነ አይ ይሄን የተፈለገበት ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ይሄንን አያመላክትም በሚለው
كهونا ضرب مالت نوع مالتنا إن كانت الرغبة حديث لا يالو تلاتشا مالتنا ويم حديث سيتو كحديث سيشش كحديث ملئكت سيشش بضرب مات أي بنوع من التأويل بتأويل ملك كهونا يعذر صاحبه في عذر الستوال مكنيات تقبيلة نورانو فمعنى فليس مني كني أيضا لمالت أي على طريقتي مالتنا بني منقر لا أيضا لمالتنا ابن حجر ناتشون بترجموت ولا يلزمو يهدمو آياتيزم أن يخرج عن الملة كساتشو منقد مولو موطات آيام ملاكتم كافر أيهود نصارى ويممنتي الليشمونون آيام ملاكتم مالتنا وإن كان كهنا إعراضا وتنقصا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعنى فليس مني أي ليس على ملة مالتنا وإن كان كهنا جن إعراضا ما فقفق ويم مشش كهنا مبرقق وتنقصا بتنقص زك ومادرق بماتات على ملكو كهنا يفضي إميادرس سيهون إلى اعتقاد أرجحية عمله يا يميسر وسرا راجح عمزان مهونون انديامن كحديثو بحديث تقراني نوه سو السو ياللبت نجر أرجحية ميزانو يميادفا مهونون كما منغا كهونا إيه إعراضنا تنقصو حديثون زك سيادرقو كحديثو سيشش الناس يبرقق يفضي ميادرسو كهونا إلى اعتقادي ودا أمنت أرجحية عملي إمي سراو سرا بميزان يميادفا ودا هونو ميادرسو كهونا فمعنى فليس مني يميلو كان يدلم يميلو أي ليس على ملتي بني منقر لا يدلم وطوال كإسلام مالتهم إيه كإسلام وطوال مالتهم بس هاتو منقر لا يدلم لأن اعتقاد ذلك إهن نماما نوع من الكفر يكهدت آينت نونا يكهدت آينت نونا أي أني يالله بيت راجح نو عمزاينو حادثو كم يسكمتو ملئكت أني يمتقبرو عمزاينو بلوم يامن كونا كإسلام يواتوال يكفر آينت نونا مالتهم طيب يا ابن حجر نيقر بزيه قال لي كمان نو انتهى كلامه رحمه الله تعالى وقال أهون ابن حجر الأسقلاني عند رقم حديث 7,7 لي في صحيح البخاري سيابر الروم على تنو زال ابن حجر من الالو وقال أي ابن حجر الأسقلاني عند رقم حديث 1070 الأولى يلال بدرجة يبلتو عند كثير من السلفي سلفوش جا بزوهانوش جا بدرجة يبلتو إطلاق اللفظ الخبري من غير تعرض لتأويله هلال إطلاق اللفظ الخبري بخبر ملك يمتعون لفظ قال مالتنو لك بهنا ملك متكم ليلال من حمل علينا السلاح فليس منا يمين حديث شابرارو 7 لي مالتنو من حمل علينا السلاح بنيا لي سيف يتشكم يهون سو فليس منا كنيا أيضا لم يمن حديث ألا رسول عليه الصلاة والسلام يتناقروا مالتنا إهنن سيابرارو ابن حجر منالو الأولى عند كثير من السلفي سلف وشجا بزوهان وشجارا بدرجة يبلتو إطلاق لفظ الخبر يو بخبر ملك يمتعون مكناتو النبي عليه الصلاة والسلام سيفن بنيالا يتشكم كنيا أيضا لم بلوال خبرنا وري يورنو ينقرون نو مالتو لنيا من حمل علينا السلاح فليس منا كنيا أيضا لم بلوال عندها له خبر يبالال لفظ الخبر ينقرون النبي عليه الصلاة والسلام لك بهنا ملك متكمنو أي سيفن بنيالا يتشكم بنيا مسلموش لاين كنيا أيضا لم كذلك من خبب زوجة امرئ فليس منا من رغب عن سنتي فليس مني من غشنا فليس منا عند الله أسكمت المهرنا يلبن يلالو كسلفوቹ ብዙሃኖቹ ማለት በደረጃ ይበልጥ ይሄ ነው ብለዋል من غير تعرض لتأويله ሌላ ትርጉም ያለ መጠቀም ማለት ነው من غير تعرض ያለ መጠቀም لتأويله ሌላ ትርጉም ለመስጠት አይ ይሄ ማለት የፈለጉት ይሄ ነው የተፈለገው ይሄ ነው እያን تعرض ማድረግን ትተን በቃ من حمل علينا السلاح فليس منا ብለዋል من خبب زوجة امرئ فليس منا ብለዋል በቃ የኛ አይደለም ብለዋል መክፈኛው አለይስ ብለን መሄርና ያለብን አይ ይሄን የፈለጉበት ይሄን ያሰቡበት ማለት አግባብ አይደለም ይላሉ ማለት ነው ሰለፎቹ ብዙሃኖቹ ይሄን ይላሉ ለምን ለይኩነ ይሆን ዘንድ አብለጋ في الزجر ይሄን ዝድርጊት ላይ የተከስ ማነው የተዘፈቀ የሆነን ሰው
እንዲቆጠብ ለማድረግ መጠነ ሰፊ ስለሆነ ማለት ነው አይ የኛ አይደለም ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ብለህ የምታልፈው ከሆነ በዚህ ነገር ላይ ሰዎች አይሰገሰጉም ይፈራሉ ማለት ነው ለይኩን ይሆን ዘንድ አብለገ ማለት ጣራ የዘለለ ማለት ነው ጣራ የነካ ይሆን ዘንድ في الزجر ሰዎች እንዲቆጠቡ በማድረግ ሰዎችን በማስፈራራት ረገድ ማለት ነው وكان سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة يتبع علم نبره وكان سفيان ابن عيينة ينكر يقاوم نبره على من يصرفه عن ظاهره كظاهره يمياوط يهونن سو يقاومو نبره ይላል معناه يقول معناه ليس على طريق በእኛ መንገድ ላይ አይደለም ማለት ነው በቃ በዛው እንዳመጣጡ በዛው ነበር ተርጎሙ የሚሄደው ማለት ነው ከظاهሩ ካመጣጡ ማውጣት ሌላ ነው በስተጀርባ ሌላ ነው የታሰበበት የሚለውን ይቃወመው ነበር ማለት ነው አይናም ويرى ይሄ የብኑ ሐጀር ነቅል ያደረጉ ማን ነው ويرى ያምን ነበር ማን ሱፊያን ኢብኑ ዑየይና ان الامساك عن تاويله اولى لما ذكرناه ይላል ويرى يامنال يملكتال ማለት ያምናል ማለት ነው ان الامساك መቆጠብ ማለት ነው عن تاويله ሌላ ትርጉም ለመጠቀም ከመጠቀም ሌላ ትርጉም ከመጠቀም መቆጠብ አውላ በደረጃ ይበልጣል ይላል لما ذكرناه አሁን ለተጠቀሰው ምክንያት እሱ ምንድነው አብለግ في الزجر እንዳለ ማስቀመጡ ሰዎችን ለመገሰጽ ጣራ የዘለለ የሆነ መልእክት ያዘለ ስለሆነ انتهى المراد من كلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ابن حجر ንግግር በዚያው ተቋጨ ማለት ነው واما تفسير المرجئات مرجئاዎች መተርጎማቸው بان ليس منا ከኛ አይደለም የሚለውን ሙርጂአዎች ተርጉመውታል ምን ብለው ليس مثلنا እንደኛ ተመሳሳይ አይደለም ማለት ነው ليس منا ብሎ ማለት ليس مثلنا ከኛ ጋር ተመሳሳይ አይደለም በእኛ ደረጃ ላይ አይደለም ለምሳሌ ያንድን ሰው ሚስት ያበላሽ ባሏ ጋር ያለን ግንኙነት እንዲሟሟ እንዲተን እንዲደበዝዝ ያደረገ ከኛ አይደለም ብሎ ማለት ليس مثلنا ደረጃው በእኛ ከኛ ጋር ተመሳሳይ አይደለም ማለት ነው ብለው ሙርጂአዎች ሙብተዲዓዎች ናቸው ሙርጂአዎች ሙብተዲዓዎች ናቸው እንደ ኸዋሪጆች እንደ ቀደርያዎች እንደ ሙዕተዚላ እንደ ጀህሚያ ራሱን የቻለ ፍርቃ ነው ሙርጂአ እነሱ በዚህ መልኩ መተርጎማቸው ليس مثلنا ማለት ነው ብሎ መተርጎማቸው كما ذكره الامام احمد عنهم امام احمد እንደተጠቀሙት ሁሉ ማለት እንደተጠቀሱት ሁሉ عنهم ከሙርጂአዎች እንዲህ ይላሉ ብለው ኢማሙ አህመድ ተናግረዋልና كما في السنه للخلال الخلال የተባለ ዓሊም የጻፈው السنه የሚባል ኪታብ አለ 516 ገጽ ላይ የኢማሙ አህመድ ንግግር ነቅል አድርጓል الخلال የተባለው ዓሊም ማለት ይሄ እነሱ ليس مثلنا ማለት ነው ليس منا ማለት ليس مثلنا ማለት ነው ብሎ መተርጎማቸው ሙርጂአዎች فمن ابطال الباطل ይበልጥ ባጢል ከሆኑት ሐሰት ከሆኑት አንዱ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ለምን اذ انه سيكون እንደነሱ አባባል በርግጥ ይሆናልና من لم يفسد زوجة احد ያንድን ሰው ሚስት ወይም ባለቤት ያላበላሽ የሆነ ማለትም በባለቤቷ እና በሷ መካከል ያለን ግንኙነት እንዲ ሟሟና እንዲ ቀልጥ ያላደረገ ማለት ነው اذ انه سيكون ይሆናልና من لم يفسد ያላበላሽ زوجة احد ያንድን ሰው ሚስት ያላበላሽ የሆነው አካል يكون ይሆናል ማለት ነው مثل النبي صلى الله عليه وسلم እንደ ነብዩ አለይሂ ሰላም ይሆናል ማለት ነው واصحابه እንደ ባልደረባዎቻቸው ምክንያቱም ያንድን ሰው ባለቤት በባለቤቱና በሱ በሚስቱ መካከል በሱና በሚስቱ መካከል ያለን ግንኙነት እንዲላላ እንዲበላሽ ያደረገ ደረጃው ከኛ ጋር ተመሳሳይ አይደለም ሲባል ያላበላሸውስ የተቆጠበ የሆነው ደረጃው እንደ ነብዩ አለይሂ ሰላም ይሆናል እንደ ሱሐባዎች ይሆናል ማለት ነው ይሄ የተበላሸ ነገር መሆኑን ይሄ ነው እንትሚለው ማለት ነው ምክንያቱም ያንድን ሰው ባለቤት ያበላሸ ليس مثلنا እንደኛ በደረጃ እንደኛ አይደለም ማለት ነው ከተባለ ያላበላሸውስ በደረጃ ከነሱ ጋር ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ባጢል ነው فمن ابطل الباطل اذ انه سيكون من لم يفسد ነው زوجة احد يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه በደረጃ ከነሱ ጋር ደግሞ አንድ መሆን አይችልም ومن لم يغش አሁንም ያላጭበረበረና ያልሸወደ كذلك እንደኛው ይሆናል ማለት ነው ነብዩ አለይሂ من غشنا فليس منا ሲሉ
من غشنا فليس منا ማለት يعني ليس مثلنا ማለት ነው ብለው ሙርጂዎች ተተረጎሙት የሚያጭበረብር የሆነው ሰው በገበያም ይሁን በማንኛው ነገር የሚያጭበረብር ሰዎችን የሚሸውድ የሆነ የሌለ ነገር እየተናገረ ወይም ያለ ነገር እየደበቀ የሚያጭበረብር ሰው ከኛ በደረጃ ከኛ ጋር ተመሳሳይ አይደለም ማለት ነው ብለው ከተረጎሙት طيب ያላጭበረበረ የሆነው በደረጃ ከነብዩ አለይሂ ሰላም ጋር አንድ ነው ከሰሃቦች ጋር አንድ ነው ማለት ያመለክታልና ለዚህ ነው فمن ابطل الباطل የተባለው ማለት ነው ومن لم يغش كذلك وهكذا የትኛውም ማለት ነው من حمل علينا السلاح فليس منا ሲሉ ሰይፍን በእኛ ላይ ያነሳ በእኛ አማኞች ላይ ሰይፍን ያነሳ ከኛ አይደለም ሲሉ ያላነሳስ በደረጃ ከኛ ጋር አንድ ነው ማለት ይመለከታል ሌሎችም ብዙ በርካታ መረጃዎች አሉና ይሄ ባጢል ነው وانظري يا اختي المسلمه ማለት ነው ተመልከቻለች رد ابن ابي العز على هذه المقاله في شرح الطحاويه وانظري تملكتي رد ابن ابي العز ابن ابي العز يتبالوت عالم يسطوتن ملاش تملكتي على هذه المقاله بذيك نغغر لاي في شرح الطحاويه كسني كتاب الشرح لاي جز 344 المكتبه الاسلامي ازلاي يتاتمي هنا مالت واعلمي اوكي ان من نمت لك نمت عليك وانصحي من كانت هذه خصلتها برفق ولين وبالموعظه الحسنه المره تلو المره فان لم تنزجر فحذري اخواتك منها واجتنبي مجالستها واعلمي انت مسلم اهتي هوي اوكي ان من نمت لك لانشي ሌሎች ሰዎች እንዲህ ብለዋል እያለች ነገር የምታሳብቅልሽ የሆነች ሴት ማለት ነው አነመን ሰው ነመት ነገር የምታሳብቅ የሆነ ሴት ለኪ ላንቺ እገሌት እንደሃለች እገሌት እንደብላለች እያለች ነገር የምታሳብቅልሽ የሆነ ሴት ነመት አለይኪ ባንቺም ላይ ነገርን እንደምታሳብቅ እወቂ ነው አታልፈሽም ነው አንዷ ብድግ ብላ እገሊት እንደዚህ ብላለች እገሊት እንደዚህ ነች እያለች ነገር አሳበቀችልሽ ማለት ያንቺንም ወስዳ እንደምትናገር እወቂ ነው አንቺን በተመለከተም ነገር ማሳበቋ አይቀሬ ነው አነ من ነመት ነማም ማለት ነው አለይ ለኪ ነመት አለይኪ ማለት ነው ላንቺ ነገር ቁጭ ብላ የምታሳብቅልሽ የሆነ ሴት በስልክ ሊሆን ይችላል በጽሁፍ ሊሆን ይችላል በአካል ሊሆን ይችላል ብቻ በሰዎች መካከል ያለ ግንኙነት እንዲላላ ነገር የምታሳብቅልሽ የሆነ ሴት አንቺንም ደግሞ ነገ ለሌሎች እየወሰደች አንቺ ጋር ያለውን ለሌሎች ወስዳ የምታደርስ መሆኗን እወቂ ነው اعلمي ان من نمت لك نمت عليك ነው ግልጽ ነው በቃ እንዲህ ብላለች እንደዚህ ነች እንደዚህ ብላሻለች በቃ ነገ ባንቺም ላይ ነገር ታሳብቃለች ማለት ነው وانصحي مكاريات من كانت هذه خصلتها ባህሪዋ ይህ የሆነችን ሴት መከሪ ይላል ትላለች وانصحي مكري من سون ሴትን ካነት የሆነች هذه ይቺ خصلتها ባህሪዋ ይህቺ የሆነችን ሴት መከሪ برفق ولين በርፍቅና በሊን በርጋታና በደግነት ማለት ነው ለስላሳ በሆነ ቃል በለዘብተኝነት በእርጋታና በደግነት መከሪያት وبالموعظه الحسنه መልካም በሆነ ተግሳጽ መከሪያት ነው المره تلو المره በተደጋጋሚ ማለት ነው المره تلو المره ማለት يعني التكرار المستمر በተደጋጋሚ መከሪያት ማለት ነው መከሪያት የምትመለስ ከሆነ ማለት ነው فإن لم تنزجر ላንቺ እገሪት እንደዚህ ናት እያለች ነገር የምታሳብቅልሽ የሆነችን ሴት ምከሪ ዝም አትበይ አፍሽን ከፍተሽ አታዳምጪ መከሪያት መከረሻት በተደጋጋሚ መከረሻት በእርጋታና በደግነት ለስላሳ በሆነ ቃል መከረሻት حرام ነው ነገር የሚያሳብቅ ሰው ጀነት አይገባም ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህን ፍሪ ተብሎ ተነግሯት نعم فإن لم تنزجر يماتملس كهنا يماتقطب كهنا فحذري أخواتك منها كذي سيت እህቶችሽን አስጠንቅቂ ነው እቺ ሴት እኔ ደግሜ ደጋግሜ መከራታለሁ የምትመለስ አይደለችም
የምትመለስ خلق አይደለችምና ተጠንቀቋት ብለሽ ጤነኛ የሆኑ እህቶችሽን አስጠንቅቂያቸው ነው فإن لم تنزجر ካልተቆጠበች ካልተመለሰች ምክርሽን አልቀበልም ካለች በዛው የምትቀጥል ከሆነ فحذري አስጠንቅቂ اخواتك እህቶችሽን منها ከዚህ ሴት እህቶችሽን አስጠንቅቂ ትላለች واجتنبي راقي مجالستها ከዚህ ሴት ጋር መቀመጥን ራቂ እዚህ ሴት ጋር እንዳትቀመጪ ማለት ነው ራቂያት አትቀመጪ ከሴቷ ጋር ማለት ነው اي نعم اجتنبي مجالستها راقي اكرفيات لا الله بلاش راقي ማለት ነው لأنه الله عز وجل يقول إنه الله سبحانه وتعالى يقول بكتا يقالوا إنه بلالنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين النزيان بايه جزي يخوضون የሚያፈዙትን የሚዘፈቁትን ባየህ ጊዜ في آياتنا በአንቀጾቻችን ላይ የሚያፈዙትን በመልእክቶቻቸው ማለት ነው የሚያፈዙትን የሚቀልሉትን የሚያሾፉትን ባየህ ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንቀጾቹ ያዘሉት የሆነውን መልእክት በተመለከተ በአንቀጾቹ የሚያፈዙና የሚዘፈቁ የሚቀልዱ ሰዎችን ባየህ ጊዜ فأعرض عنهم ከነርሱ ራስህን አግልል ይላል አላህ عز وجل فأعرض ማለት ራስህን አግልል عنهم ከነርሱ ራስህን አግልል حتى يخوضوا في حديث غيره ሌላ ወሬ እስከሚጀምሩ ሌላ ወሬ ውስጥ እስከሚዘፈቁ ድረስ ራስህን ገለልተኛ አድርግ ይላል وإما አብረቁጭ እንዳትል ማለት ነው ወንጀል ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ወንጀል ከሚናገሩ ወንጀል ከሚፈጽሙ ሰዎች ጋር መቀመጥ የለብህም وإما ينسينك الشيطان ይህን ትእዛዝን እንድትዘነጋው ቢያደርግህ الشيطان ሰይጣን እንድትዘነጋው ቢያደርግህ فلا تقعد اتقمت بعد الذكرى فاستوسك በኋላ اتقمت مع القوم الظالمين በደለኛ ከሆኑ ህዝቦች ጋር አብረህ አትቀመጥ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰይጣን እንደው ካስታወሰ የመልእክት በእኔ አንቀጾች የሚያፈዙና የሚቀልዱ የሚያሾፉ ከሆኑት ጋራ አትቀመጥ እነዛን ካየህ አዕሪዱ ለላህ فأعرض ራስን አግልል ከነርሱ ሌላ ወሬ እስከሚጀምሩ ድረስ መገኘት የለብህም ግን ይህን ትእዛዝን ተፈጻሚ ከማድረግ ሰይጣን እንድትዘነጋ ቢያደርግህ እንድትረሳ ቢያደርግህ فلا تقعد اتقمت بعد الذكرى እንዳስታወስክ ወዳው ለቀህ ማለት ነው ይሄ ማንኛውም የቁርአን መልእክት በተመለከተ አናከብርም ብለው ከቁርአን መልእክት ጋር ተቃራኒ በሆነ ነገር ላይ የተሰማሩና ይህን ተግባራዊ ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር መቀመጥ በዲናችን አይፈቀድም ለዚህም ነው በዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ጊዜ خمر የሚጠጡ ሰዎች ነበሩና ከነሱ መካከል አንድ ጾመኛ ሰው አለ አብሮ خمر የሚጠጡት ጋራ ቁጭ ብሏል ሌሎቹ خمر ይጠጣሉ እሱ ግን ጾመኛ ነው አብሮ ግን ቁጭ ያደርጉ ሙጃለሳው ቁጭ ብሏል ጉዳዩ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ጊዜ ደረሰ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ረሂመሁላህ እንዲገረፉ አዘዙ አይ መካከላቸው እኮ ጾመኛ ሰው አለ እሱ እንዳይገረፍ ብለው ሌሎቹ ሰዎች ማለት ነው ሐሳብ ሲያቀርቡ ከርሱ ጀምሩ ነው ያሉት ከጾመኛው ጀምሩ ምንድነው የሱ ወንጀሉ ይሄው خمر ከሚጠጡ ሰዎች ጋራ መቀመጡ መረጃ የሚያቀርቡት የቁርአን አንቀጽ ነው انكم اذا مثلهم اهل الباطل باطልን ወንጀል ከሚሰሩ ሰዎች ጋራ አብሮ መቀመጥ የነሱ አካል እንድትሆን ያደርጋል መቀመጥ ብቻ ሙጃለሳው ብቻ ማለት ነው ይሄ ነው ስለዚህ ነገር በማሳበቅ ላይ የተሰማሩ የሆኑ ሴቶችን መምከር ከተመለሱ አልመለሱም ካሉ ማስጠንቀቅ እና ሰዎች እንዲጠነቀቁ በግልጽ መናገር እንደሃለ መጥፎ ባህሪ ያላት ሴት ነች ተጠንቀቅ እንደሃለ መጥፎ ባህሪ ያለው ወንድ ነው ተጠንቀቅ አለቀ ከዛም ሙጃለሳ መራቅ አለመቀመጥ ከነሱ ጋር ማለት ነው
وقد اختلف أهل العلم في الغيبة والنميمة يوقت ባለቤቶች ተለያይተዋል غيبانا نميما بتملكته حميتنا نجر مع السابق غيبة حميتنا والنميمة نجر مع السابق ነው በሁለቱ መካከል أهما متغايران የተለያዩ ነገሮች ናቸው أم مترادفان ወይስ መልእክታቸው አንድ ነው አንድ ነገር ናቸው በሚለው ረገድ ተለያይተዋል غيباና نميمة حميتنا نجر مع السابق አንድ ናቸው ወይስ ይለያያሉ በሚለው ረገድ የእውቀት ባለቤቶች የሐሳብ ልዩነት ተፈጥሮባቸዋል ማለት ነው የሐሳብ ልዩነት የእውቀት ባለቤቶች ተፈጥሮባቸዋል በመካከላቸው ማለት ነው طيب وقد اختلف أهل العلم في الغيبة والنميمة أهما متغايران أم مترادفان بملو رقد والذي رجحه الحافظ ابن حجر راجح أمزان يادرقوت أسرنيو مجلد 473 قلس لاي فتولباري لاي مالتنو أن بينهما بهلتو مكاكل بغيبانا بنميمة مكاكل تغايرا ليونت على يميلون نو راجح يادرقوت مالتنو تغاير على إلا يالو غيبة راسون يشالا النميمة راسون يشالا نو الغيبة راسون يشالا النميمة راسون يشالا نو بلوان وأن بينهما بهلتو مكاكل بغيبانا بنميمة مكاكل عموما አቀፍ ሁለቱም አቀፍ ሆኖ የሚመጡበት አጋጣሚ አለ ማለት አቀፍ መልእክት አንዱ غيبة የሚለው ነይማን ውስጡ ያስገባዋል النميمة የሚለው ደግሞ غيبة ውስጡ ያካትተዋል وخصوصا የሚለዩበትም ነገር አለ غيبة አንድ የሆነ መልእክት ሲያስተላልፍ نعم ነይማ ደግሞ ሌላ መልእክት ያስተላልፋል አይገናኙም ማለት ነው ወጅህይ የሆነ አቅጣጫ ባንድ አቅጣጫ ይለያያሉ ባንድ አቅጣጫ ደግሞ ሁሉም አቀፍ ሆኖ ይመጣሉ ማለት ነው ነሚማ የሚለው ውስጥ غيبة የሚገባበት አለ غيبة ውስጥ ነይማ ይገባል غيبة የሚለው ለሆነ መልእክት ብቻ የተገደበበት አጋጣሚ አለ አንነይማም እንደዛው ይሄ ነው وخصوصا የሚለው ወጅህየን اي نعم يعني يجتمعان حينا አንዳንድ ጊዜ ይሰባሰባሉ ማለት ነው في بعض الحالات አንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ሁለቱም ተሰባስበው እናገኛቸዋለን وينفرد كل منهما في الوقت نفسه ببعض حالات اخرى በሌላ በኩል ደግሞ እያንዳንዳቸው ሁሉም የሚለዩበት ነገር አለ ማለት ነው اي نعم وذلك ይሄም የሆነበት ምክንያቱ لان النميمه نميمه ብሎ ማለት ነገር ማሳበቅ የሚባለው ነቅሉ حال الشخص ያንድን ሰው ሁኔታ ማስተላለፍ ነው لغيره ለሌላ ሰው ማስተላለፍ ሌላ ሰው ጋር እንዲደርስ ማድረግ ነቅል ማለት ማስተላለፍ ማለት ነው ማረማመድ ማለት ነው ያን ነሚመ ብሎ ማለት ነቅሉ حال الشخص ያንድን ሰው ሁኔታውን ማስተላለፍ ማረማመድ ማድረስ ነው لغيره ለሌላ አካል على جهة الافساد نعم ማበላሸትን መበከልን በማሰብ ማለት ነው በሰዎች መካከል ያለ ግንኙነት እንዲላላና እንዲሟሟ እንዲተን እንዲበጠስ በማሰብ ማለት ነው بغير رضاه ፍቃደኛ ሳይሆን ያኛው ሰው ማለት ነው ደስተኛ ሳይሆን የሚደረግ ነገር ማለት ነው سواء كان بعلمه እያወቀም ይሁን ام بغير علمه ሳያውቅም ይሁን ማለት ነው ነይማ ማለት ይሄ ነው ያንድን ሰው ሁኔታ ለሌላ ሰው ወስዶ መናገር ሲናገር ምንድነው على جهة الافساد ማበላሸትን አስቦ ማለት ነው بغير رضاه ግን ያኛው ሰው ነገር የሚያሳብቅ የሆነው ሰው የሆነን ሰው ሁኔታ ነቅል ያደረገ ነው ያ ሁኔታው ነቅል የሚደረግበት ሰው بغير رضاه ፈቃደኛ አይደለም سواء كان بعلمه እያወቀም ይሁን ግን ام بغير علمه لا ያውቅም ይችላል ያውቅም ሊሆን ይችላል لا ያውቅም ይችላል ይሄ ነይማ ይባላል አንድ ሰው ላይ ያለን ሁኔታ ለሌላ ሰው ወስዶ ይናገራል ለምሳሌ እኔ ጋር ያለን ሁኔታ ለሌላ ሰው ይነግረዋል ማለት ነው ለሌላ ሰው ሲነግረው እኔ بغير رضاي እኔ ደስተኛ አይደለሁም እኔ ላውቅ እችላለሁ ላላውቅም እችላለሁኝ ማለት ነው سواء كان بعلمه ام بغير علمه ይሄ ነይማ ይባላል والغيبة غيبة ማለት ደግሞ ሐሜት የሚባለው ذكره አንድን ሰው መጥቀስ ነው في غيبته በለለበት بما لا يرضيه በማ ያስደስተው ነገር ማለት ነው ይሄኛው في غيبته በለለበት ያኛው ግን سواء كان بعلمه ام بغير علمه በለናል ነይማ ማለት ያወቀው ሊሆን ይችላል ላያውቅም ይችላል ግን بغير رضاه ነው ደስተኛ አይደለም غيبة ሐሜት የሚባለው ግን ذكره في غيبته በለለበት ቦታ
መጥቀስ ነው ቢማላ ዩርዲሂ በማያስደስተው ነገር ላይ ማለት ነው አጭር ነው ወፍራም ነው ቀጭናት ምሳሌ አጭርናት ጥቁርናት እንደዚህ ነገር በቃ በለለበት ቢማላ ዩርዲሂ በማያስደስተው ነገር ማለት ነው ኢዘን فامتازت النميمة يو نميمة متبالو نجر ما سبق متبالو تليج بقصد الإفساد إفسادن عصبوا مالته بسويش مكاكل يالو نجروش بسويش مكاكل يالو جرينيناتوش إندي بلاشو عصبوا مالته إيه نميمة يبلال ولا يشترط في ذلك في الغيبة حامية لايجن شرط عدل حامية لاي لبسالي بدي يقولوا أجلي تأجرنات بتل ويم أجلي دبانو بلاندي سو طيب إفساد يتسببتم السلا يالون بحري مجلس بتشانو ولا يشترط ذلك يه قصد الإفساد بكلتن مع السبب يبالو نجر مسفرت على في الغيبة حامية لي نجر قلنا يمالايجن أو إيه نو على جهة الإفساد بزيه لا يالو مالتهم طيب وامتازت الغيبة غيبة دقمو تليج بكونها بمهونها في غيبة المقول فيه يا متماو يهونو سو بللبت بمهون معناته بللبت سيهونو وامتازت الغيبة بكونها بمهون في غيبة المقول فيه يا يهون وري من نورابت يهونو سو بللبت معناته بزت اللي يالش معناته ይሄኛው ግን ነሚማ ግን እያወቀም ሊሆን ይችላል سواء كان بعلمه ام بغير علمه بللنا معناته واشتركا فيما عدا ذلك كذه ውጭ ባለው ግን ሁላቸውም አንድ ይሆናሉ ማለት ነው ومن العلماء كعلماء مكاكل ما يشترط في الغيبة حميت لا مسفرت ያስቀምጣል أن يكون المقول فيه غائبا يراق መሆኑ በቃ አይ ፊት ለፊት መሆን የለበትም ሩቅ ቦታ ላይ እያለ መሆን አለበት በሚጠላው ነገር አንድን ሰው ማውሳት የሚለው ومن العلماء ما يشترط መስፈርት አድርጎ ያስቀምጣል في الغيبة حميت በተመለከተ أن يكون መሆኑ المقول فيه ያ መጥፎ ነገር የምናወሳው የሆነ ሰው غائبا ሩቅ ቦታ ላይ ያለ መሆኑ አካባቢ ላይ እኛ ታገብ የሌለ መሆኑ ማለት ነው ሩቅ ሀገር ላይ መኖር ሸጣይ እኛ በመጥፎ ነገር ስናወሳው እኛ ጋር የለም ማለት ነው አንድ ክላሱን እናወራለን እሱ ምሳሌ ሌላ ክላስ ላይ ሊሆን ይችላል ላይሰማን ይችላል غائب ይባላል ማለት ነው في ለፊታችን አይደለም ማለት ነው والله اعلم የابن حجر ንግግር ለማዎች የተለያዩበት መሆኑን ያው ነቅል ያደረገችው ሙአሊፏ አለቀ ማለት ነው وقد ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد ላይ በርግጥ ተቀሰዋል ትላለች وقد ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا تقسوال بعنوان باب بيان شيء من انواع السحر في كتاب التوحيد باب بيان شيء يهونن ነገር የሚያብራራ የሆነ ርዕስ ነው ይላሉ من انواع السحر كسحر كدግምት አይነቶች አንዱን የሚያብራራ የሆነ ርዕስ ነው ድግምት በብዙ መልክ ይገለጻል ማለት ነው ድግምት ብዙ አይነቶች አሉት ከነዛ መካከል አንዱን የሚጠቅስ የሆነ ባብ ነው ይላሉ ባቡ በያን ሸይን የሆነ ነገር የሚያብራራ የሆነ ርዕስ ነው አሉ من انواع السحر ከድግምት አይነቶች የሆነ في كتاب التوحيد ላይ እዛ ላይ ምን አሉ ومن ضمن الادله التي ذكرها ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ومن ضمن الادله كمرجاوች መካከል ضمن ማለት ውስጥ ማለት ነው ከመረጃዎቹ መካከል التينኛ መረጃዎች ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب የተቀሷቸው ከሆኑ መረጃዎች ውስጥ كتاب التوحيد ላይ ما رواه مسلم امام مسلم የዘገቡት ይገኛል ان ابن مسعود ዋቢ በማድረግ ማለት ነው ان ابن مسعود ዋቢ በማድረግ امام مسلم የዘገቡት ይገኛል قال ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا قال እንዲህ ብለዋል الا هل انبئكم ملعده هي النميمه القاله بين الناس አሁን እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ የድግምት አይነትን እየተጠቀሱ ነው ሼኹ የድግምት አይነቶችን ሲጠቅሱ من انواع السحر ሲጠቅሱ ምንን አመጡ ማለት ነው ነገር ማሳበቅን አመጡት ማለት ነገር ማሳበቅ የድግምት አይነት ነው ማለት ነው من انواع السحر ነው ማለት ነው ሱብሃንአላህ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው من انواع السحر ከድግምት አይነቶች አንዱ ነገር ማሳበቅ ነው ማለት ነው ደጋሚዎች ከሚባሉት ውስጥ ይመደባሉ ነገር አሳባቂዎች ማለት ነው ከባድ ነው ሱብሃንአላህ ومن ضمن الأدلة التي ذكرها ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا مالت نكو مالتنا
አዋጅ አዳምጡ ማለት ነው አዳቱ استفتاح ትባላለች አዳቱ ተንቢህ ነቃበሉ አዳምጡ ማለታቸው ነው هل انبئكم ልንገራችሁን አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልዓዱሁ العضه ማለት ምን እንደሆነ ልንገራችሁን አሉ العضه ማለት ምን ማለት እንደሆነ عضه ማለት ቅጥፈት ማለት ነው በህት ማለት ቅጥፈት የሌለ ነገር አንስቶ ሰዎች ላይ መጫን ማለት ነው መልዓዱሁ عده ምን እንደሆነ ልንገራችሁን ላብራራላችሁን ይሄ ክሊማ ይሄ ቃል ምን እንደሆነ ልንገራችሁን አሉ ከዛ ምን አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጥያቄ መልክ አቀረቡ በኋላ ይሄ እርሷኮ العضه ብሎ ማለት ይሄ አንሚመቱ ነገር ማሳበቅ ነው አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነገር ማሳበቅ القالة بين الناس አሉ القالة ብሎ ማለት يعني نقل كلام الغير بقصد الإضرار وإيقاع الخلاف بين الناس በሰዎች መካከል ጉዳት እንዲከሰት በማሰብ በሰዎች መካከል አለመግባባትና ጭቅጭቅ ንትርክ እንዲፈጠር በማሰብ ነገር ማሳበቅ العده ይባላል አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الا هل انبئكم ما العده هي النميمه ነገር ማሳበቅ القاله قالمات كثرة القول ማለት ነው القالة اي كثرة القول ማለት ነው ንግግር ማብዛት በእነ الناس በሰዎች መካከል ሰዎች ማበላሸትን ሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ማበላ እንዲበላሽ አስቦ ማለት ነው القالة بين الناس كثرة القول ማለት እንዲህ አለ ይላል ነገም እንዲህ ብሎሃል ይላል ከነገም ወዳ እንዲህ ሲል ሰማሁት ይላል ከነገም ወዳ እንዲህ ሲያደርጋ ይሁት አንተም በተመለከተ ተጠንቀቀው ይላል ማለት ነው ይሄ العضه ይባላል ማለት ነው ይሄ ነሚመቱ አሉ ነገር ማሳበቅ القالة የንግግር ማብዛት بين الناس በሰዎች መካከል ሰዎች እንዲበላሹና ሰዎች አደጋ ላይ እንዲወድቁ በማሰብ ይሄንን እሳቸው ባቡ በያን شيء من انواع السحر ብለው የሲህ አይነቶችን የሚጠቅስ የሚያብራራ የሆነ ባብ ነው አለውስ ነሚማን አስገብተውታል الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد ላይ ያስቀመጡትን الشيخ عبد الرحمن بن حسن يفتح المجد ባለቤት ምን እንደሚሉን እንመልከት قال شارح كتاب التوحيد كتاب التوحيد ያብራሩት የሆኑት አሉ ማን عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب የልጃቸው ልጅ የሆኑት ማለት ነው የልጃቸው ልጅ ናቸው እሳቸው ያያታቸውን ኪታብ ሸርሐዋል ፈቱል መጂድ ማታ ከመግሪብ በኋላ ቅዳማን ነው ሮብና ሐሙስ የምናነበው ኪታብ ማለት ነው እዛ ላይ ምን ይላል ذكر ابن عبد البر ይላል ابن عبد البر የተባለው ዓሊም ጠቅሷል ይላል يحيى ابن ابي كثير كيحيى ابن ابي كثير የወሰደ ሲሆን ابن عبد البر ጠቅሷል ከማን የወሰደ ሲሆን كيحيى ابن ابي كثير قال ألم من يحيى ابن ابي كثير مالته يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة أجبنا والله يفسد النمام ነገር የሚያሳብቅ የሆነ ሰው ይበክላል والكذاب وشتام የሆነ አጭበርባሪ ቀጣፊ የሆነ ሰው የሚዋሽ የሆነ ሰው ይበክላል ያበላሻል في ساعة باند ساعة ውስጥ ያበላሻል ነማም ነገር አሳባቂና كذاب وشتام የሆነ ሰው في ساعة باند ساعة ውስጥ ያበላሻል ما لا يفسد الساحر ደጋሚ የሆነው አካል ሊያበላሽ የማይችለው የሆነን في سنة باند አመት ውስጥ ማለት ነው አንድ ደጋሚ በድግምቱ ማለት ነው ለማበላሸት ትግል ያደረገ በሰዎች መካከል ያለን ግንኙነት እንዲበላሽ ለማድረግ አንድ አመት ሙሉ ታግሎ የማያሳካው የሆነውን ነገር አሳባቂና ውሸታም የሆነ ሰው ግን በአንድ ሰዓት ማበላሸት ይችላል ማለት ነው ክብደቱ ማለት ነው አያችሁ ደጋሚ አንድ አመት ሙሉ ታግሎ እየሰራ ሊያበላሸው የማይችለውን ነማም ነገር አሳባቂና ከذاب ውሸታም የሆነ ሰው በአንድ ሰዓት ውስጥ ማበላሸት ይችላል ይሄ እንግዲህ የነማምና የከذاب ወንጀሉ በጣም ሰዎችን ለማበላሽ ሰዎችን ለማጫረስ ሰዎች እንዲፋጁ እንዲገዳደሉ ለማድረግ እርስ በርሳቸው እንዲጫረሱ ለማድረግ ናም ወንጀሉ በጣም የከበደ ነው የነማምና የከذاب ማለት وقال ابو الخطاب የተባለው ዓሊም ደግሞ እንዲህ ብሏል ይላል في عيون المسائل كسني كتاب ላይ ابو الخطاب እንዲህ ብሏል ومن السحر ከድግምት ይመደባል አለ السعي እንቅስቃሴ ማድረግ بالنميمة
ይው መሯሯጥ ማለት ነው السعي መሯሯጥ بالنميمة ነገር በማሳበቅ መሯሯጥ من السحر ነው ከድግምት ነው ብለዋል ይሄ الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد ላይ ያስቀመጡ ነቅለ ያደረጉት ማለት ነው ሼክ መሐመድ አብዱል ወሃብ ባቡ በያን شيء من انواع السحر ስላሉ የድግምት አይነት መሆኑን ለማብራራት ነሚማ የድግምት አይነት መሆኑን ለማብራራት ነው ይሄን እየተጠቀሱልን ያለው ومن السحر ከድግምት ይመደባል ማን السعي መሯሯጥ መንቀሳቀስ بالنميمة ነገር በማሳበቅ መንቀሳቀስ መሯሯጥ والافساد بين الناس በሰዎች መካከል اي نعم ومن السحر السعي بالنميمة ومن السحر الافساد بين الناس በሰዎች መካከል ያለ ግንኙነት እንዲላላና እንዲሟሟ እንዲተንና እንዲደበዝዝ ማድረግ የድግምት አይነት ነው ማለት ነው من السحر السعي بالنميمة السعي بالافساد بين الناس ማለት እንችላለን ومن السحر السعي بالنميمة والافساد بين الناس ነገር በማሳበቅ መሯሯጥ በሰዎች መካከል ኢፍሳድ ብክለት እንዲነግስ ለማድረግ መሯሯጥ من السحر የድግምት አይነት ነው إذن ነሚማ የድግምት አይነት ነው ማለት ነው ነገር ማሳበቅ የድግምት አይነት ነው ማለት ነው قال في الفروع الفروع ከሰኘ ኪታብ ላይ እንዲህ ብሏል الفروع የተሰኘውን ኪታብ የጻፈው ዓሊም እንዲህ ይላል ووجهه እዚህ ጋር ይስተካከል ووجهه ሁለት ሀ መሆን አለበት ووجهه ኪታብ ያዛችሁ ሰዎች የዚህ አይነታው ሁኔታው انه يقصد الاذى እኔ ጋር የሚለው ووجهه አንድ ሀ ብቻ ነው ያለው ووجهه የዚህ ሁኔታው ይላል ምክንያቱም ነሚማ ነገር ማሳበቅ የድግምት አይነት የሆነበት አቅጣጫው ይዘቱ ማለት ነው ووجهه انه يقصد الاذى እውከትን አስባልና بكلامه بنغغرو وعمله بتكبارو على وجه المكر سيران بمشورب ملكنا والحيلة يتلايو زدوችን በመጠቀም መልክ ማለት ነው ووجهه انه السكو يقصد الاذى ሰዎችን ማወክን ያሰበነውና አለቀ بكلامه ነገር ሲያሳብቅ ሰዎች ላይ አዛን አስቦ ነው ሰዎችን ማወክ ሰዎችን ማስተቃየትን አስቦ ነውና በንግግሩ በተግባሩ على وجه المكر ሲጠቀመው ደግሞ በመክር ነው በሴራ መልክ والحيلة በተለያየ ሸሪዓ በማይፈቅደው መልክ እንትን ሒላ ዘዴ ማለት ይሄ أشبه بالسحر وجه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه بالسحر دقمت قاته مسلسل أشبه يعني بمعنى للسحر كدقمت قاته مسلسل ማለት دقمت ሰዎችን አዛረጋል ሰዎችን ያሰቃያል ይሄም ነሚማው እንደዛው ማለት وهذا يهدمو يعرف يتوكل بالعرف والعادة بلمد بسوچ ባህልና በልምድ የሚያውቁት ነገር ነው ማለት وهذا يعرف بالعرف بسوچ ልምድና والعادة بسوچ ልምዳቸው ማለት انه يؤثر ተጽዕኖ እንደሚያሳድር وينتج ውጤት እንደሚያመጣ ማለት ما يعمله السحر ድግምት የሚሰራውን ውጤት ማስገኘት እንደሚችል ማለት او اكثر ወይም ከድግምት በላይ ይላል ይሄ ነገር ማሳበቅ የሚባለው ነገር በሰዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ሰዎችን ያበጣብጣል ወይንቲጁ ውጤት ያመጣል ما يعمله السحر ድግምት የሚሰራውን ይሄኛውም ውጤቱን ያስገኘዋል ማለት ነው ድግምት የሚፈጽመውን የኛውም የሚፈጽም አቅም አለው ማለት ነው او اكثر ወይም ከድግምት በላይ فيعطى يسطዋል حكمه የድግምት حكሙ ፍርዱ ይሰጠዋል ማን ነገር ለሚያሳብቅ ሰው ማለት ነው ተስዊየተን እኩል የምናደርግ ሲሆን بين المتماثلين ሁለት ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው አው المتقاربين ወይም ተቀራራቢ የሆኑ ነገሮችን نعم እኩል የምናደርግ ስንሆን የድግምት حكم ይሰጠዋል ነገር የሚያሳብቁ ሴቶች ነገር የሚያሳብቁ የሆኑ ወንዶች የድግምት አይነት ደጋሚዎች ናቸው ማለት ነው የድግምት አይነት ነው እየፈጸሙ ያሉት ማለት ነው ሱብሃንአላህ በጣም ከባድ ነው فيعطى حكمه حكم السحر ማለት ነው የድግምት ፍርዱ ነው የሚሰጠው ማለት ነው የድግምት ፍርድ ይሰጠዋል ለምን ለነሚማ ነማም ለሆነ ሰው ተስዊየተን በين المتماثلين ሁለት ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን አንድ የምናደርግ ስንሆን አውል ሙተቃሪበይኒ ወይም ተቀራራቢ የሆኑ ነገሮችን ማለት ነው ድግምትና ነሚማ ተቀራራቢ ነገሮች ናቸው ማለት ነው لكن ነገር ግን ይቃሉ ይባላል الساحر ደጋሚው انما يكفر የሚክደው ሊወስፍ السحر ድግምት የሚለውን በተመለከተ ነው የሚደግመው እኮ ሰዎችን ለመጉዳት ነው ሰዎች ላይ አደጋ ለማድረስ ነው ስለዚህ እሱ የሚክደው ደጋሚ ይክዳል ይከፍራል ነማም ግን አይከፍርም ነገር አሳባቂ አይከፍርም ደጋሚ ግን ይክዳል ወንድም ሴትም ደጋሚዎች ይከፍራሉ الساحر انما يكفر
ሊወስፍ السحر ያው ድግምት የሚለው ባህሪን በተመለከተ ነው በድግምት የሚለው ነው እንዲከፍር የሚያደርገው ማለት ነው وهو ይሄ ድግምት ደግሞ አምሩን خاص ለየት ያለ ነገር ነው ይሄ ወስፍ السحر አምር خاص ነው ወደሊሉሁ መረጃውም خاص ለየት ያለ መረጃ ነው የመጣበት ደጋሚ እንደሚከፍር ሌላ ራሱን የቻለ መረጃ አለ وهذا ይህ ደግሞ ነማሙ ማለት ليس بساحر ደጋሚ አይደለም وهذا ማን አይ ነማሙ ማለት ነው ነገር የሚያሳብቀው አካል እሱ ማለት ነው ليس بساحر ደጋሚ አይደለም انما يؤثر ተጽዕኖ የሚያሳድረው عمله ተግባሩ ብቻ ነው በሰዎች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድረው انما يؤثر عمله ما يؤثره ይው ድግምቱ ተጽዕኖ የሚያሳድረውን ያክል ነማሙም ተጽዕኖ የማሳደር አቅም አለው ደጋሚው በሰዎች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድረውን ያክል ነማሙም ተጽዕኖ ያሳድራል በዚህ ነው የሚገናኙት ማለት ነው እንጂ ነማሙ ሳሂር አይደለም ነገር ግን انما يؤثر عمله ما يؤثره ድግም ተጽዕኖ የሚያሳድረውን ያህል ነሚማም ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው فيعطى يسطوال حكمه يدغمت ፍርዱ ይሰጠዋል الا فيما اختص به من الكفر ድግምት የሚለይበት የሆነ አለ ለምሳሌ ክህደትን ይመስል በዚህ ይለያል ማለት ነው ነማም ነገር አሳባቂው ግን ኩፍር ላይ ወድቋል ላይ ይባልም ነው ወዐደም ይቀቡል ተውባ ደጋሚ ተውባው ተቀባይነት የለውም ደጋሚ ሰው ቀጥታ መገደል ነው ያለበት ነማም ግን ተውባው ተቀባይነት አለው በዚህ ይለያሉ ማለት ነው ነማም ካፊር ነው አይባልም ሐላል ነው እስካለ ድረስ ተጨማሪ ተውባህ ተቀባይነት የለውም አይባልም ተውባው ተቀባይነት አለው ደጋሚ ግን ተውባው ተቀባይነት የለውም ከላሊክ ካፊር ነው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው انتهى ملخصا ይላል አለቀ ይላል የማን ንግግር الشيخ عبد الرحمن ابن حسن صاحب فتح المجيد እሳቸው ፈቱል መጅድ ላይ ያስቀመጡት በዚህ አለቀ ማለት ነው وبه በዚህ يظهر ግልጽ ይሆናል مطابقه الحديث ያው انتهى ملخصا የሚለው ከፍሩዕ ይወሰዱት እሳቸው ፍሩዕ ከሰኝ ክታብ ላይ ይወሰዱት ጨምቀው አስቀመጡ ማለት ነው وبه በዚህ ይላሉ ማን صاحب فتح المجيد ሙሉ በሙሉ ከላይ ጀምሮ የተናገሩት ማለት ነው ነቅል ያደረጉት ማለት ነው የቀደሙ ኢንታ ሙለኸሰን ፈቱል መጂድ ከአልፉሩዕ ከሰኝ ክታብ ላይ ነቅል ያደረጉት ነው አልፉሩዕ ከሰኝ ክታብ ላይ ነቅል ያደረጉት ማለት ነው ኢንታ ሙለኸሰን አልፉሩዕ ከሰኝ ክታብ ላይ ነቅል ያደረጉት አለቀ ነው وبه በዚህ ይላሉ ማን صاحب فتح المجيد يظهر ግልጽ ይሆናል مطابقه الحديث ሐዲሱ እንዴት እንደሚስማማና እንዴት እንደሚገጥም ለተርጀመቲ ለዑንዋኑ ለርዕሱ ይላል ምክንያቱም الشيخ محمد عبد الوهاب باب بيان شيء من انواع السحر ብለው ነው የተናገሩት ይሄ ምን ይባላል ተርጀማ ይባላል ርዕስ ነው ይሄ ለዚህ ለርዕሱ እንዴት እንደሚገጥም ምን ነሚማ ነገር ማሳበቅ የድግምት አይነት ነው ለሚለው ለተርጀማው على هل انبئكم ملعده هي النميمه القالة بين الناس በሰዎች መካከል በተደጋጋሚ የሚነገር የሆነ ንግግር ነገር ማሳበቅ ይሄ ነው አልዓድህ ብሎ ማለት ብለው መልእክተኛው የተናገሩትን የድግምት አይነትን ሲያብራሩ ሐዲሱን አጣቀሱ ሐዲሱ ይስማማል وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى بملاس من آفات اللسان ምላስ ከሚያስከትላቸው አደጋዎች መካከል አምስተኛው አልከዚቡ ውሸት ነው አልከዚቡ ውሸት በዲናችን በጣም የተወገዘ ነው ውሸት የሚፈጸመው በአንደበት ነው من آفات اللسان አላህ የሰጠን ጸጋ ምላስ የሚባለው ብዙ አደጋዎች አሉት በጣም ከባድ የሆኑ በዲናችን የተወገዙ ነገሮችን ያከናውናል ከዛ መካከል አንዱ አምስተኛው الكذب ውሸት ነው والكذب ውሸት ማለት هو ما خالف الواقع ምድር ላይ በተጨባጭ ከተከሰተው ጋር ተቃራኒ የሆነ ነገር كذب ይባላል ይሄ تعريف ነው يعني قول الباطل باطልን መናገር ማለት ነው الإخبار على غير ما هو في الواقع ለምሳሌ አሁን ብድግብዬ ዛሬ ቀን ሮብ ነው አልኩኝ ዛሬ ሐሙስ ነው ቀኑ አይደለ ሮብ ነው አልኩኝ
ውሸት ነው ከዚህ ማለት هو ما خالف الواقع ከዋቂዑ ጋር ከተከሰተው ነገር ጋር ተቃራኒ የሆነ ነገር ባጠቃላይ ውሸት ይባላል በተጨባጭ ሐሙስ ስለሆነ ማለት ነው ወይም ጁማዓ ነው አልኩ ምሳሌ ዛሬ ቀን አሁን ያለንበት ሰዓት ያለንበት ቀን ዛሬ ጁማዓ ነው አልኩ ምሳሌ ውሸት ነው ውሸት ማለት ነው በቃ ما خالف الواقع ለምሳሌ አቡ ዘር ቸር ነው አለ አንድ ሰው አቡ ዘር ደግሞ ቸር አይደለም ምሳሌ ما خالف الواقع ይባላል አቡ ዘር ይቆጣል አለ ምሳሌ ላ የሚቆጣ ከሆነ ጥሩ ማይቆጣ ከሆነ ከዚብ ነው ማለት ነው ይሄ ነው ከዚብ ብሎ ማለት هو ما خالف الواقع ከዋቂዑ ጋር ተቃራኒ የሆነ الإخبار على غير ما هو في الواقع سبحان الله በጣም ከባድ ውሸት ማለት ባጭሩ ይሄ ነው በቃ ያችኑ ያለችውን የተከሰተውን ክስተት ብቻ ነው አማኝ የሆነ ሰው የሚናገረው ማለት ውሸት ደግሞ የሙናፊቆች መገለጫ የነሱ ባህሪ ነው سبحان الله በጣም ከባድ الإخبار على غير ما هو في الواقع በጣም ከባድ ያለውን ባህሪን በተመለከተ ምንነትን በተመለከተ ሁሉን ነገር የራስንም ሆነ የሌሎችን በዛው ባለበት ሁኔታ ላይ መናገር ብቻ ማስቀመጥ ብቻ ነው ያለበት አማኝ ሰውና ማለት ነው አማኝ ሰው በዚህ መልኩ ነው አሊያ የሙናፊቆችን ባህሪ ከተላበሱ ሰዎች አንዱ ትሆናለህና ማለት ነው አላህ ይጠብቀን ከባድ والله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى ደግሞ በቀጣዩ ቃሉ እንዲህ ብሏል إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ይላል إنما يفتري الكذب ውሸትን የሚቀጥፉት ይላል الله عز وجل ውሸትን የሚቀጥፉት الذين እነዚያ ናቸው لا يؤمنون የማያምኑት ናቸው ይላል بآيات الله በእኛ አንቀጾች የማያምኑት ናቸው ውሸትን የሚቀጥፉት ይላል وأولئك النرسوم هم الكاذبون وشتاموچو النرسو ናቸው ይላል الله عز وجل سبحان الله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فالله سبحانه وتعالى አንቀጾች የማያምኑት ናቸው ይላል ውሸትን የሚቀጥፉት وأولئك هم الكاذبون النرሱ ደግሞ ውሸታሞች ናቸው ይላል الله عز وجل كبر والكذب ውሸት من خصال المنافقين የሙናፊቆች ባህሪ ነው ሙናፊቅ የሆነ ሰው መገለጫ ነው የአማኝ መገለጫ ሲድቅ ነው አማኝ እውነተኛ ነው አማኝ እውነተኛ ነው ሲድቅ የአማኞች መገለጫ ሲሆን ከዲብ ደግሞ የሙናፊቆች መገለጫ ነው ማለት ነው والكذب من خصال المنافقين المنافقون مجلجا عندنا كما في الصحيحين بخاري ومسلم يلي حديث عن من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا بلوال آية المنافق منافق هنا سو ملكته بلوال آية مالت ملكت مالت منافق هنا سو ملكته مجلجاو ثلاث ሶስት ናቸው بلوال إذا حدث بمياورا غزي كذب يواشل خلاف الواقع مالت يواقعون سبحان الله على غير ما هو في الواقع ينغرال مالت ሲያወራ በቃ ለምሳሌ ጾመኛ አይደለም ጾመኛ ነኝ ይላል ማለት ወይም ጾመኛ ነው ጾመኛ አይደለሁም ይላል ማለት አይዋ በቃ خلاف الواقع በልተሃል ወይ አልበላሁም ይላል በልቶ ያለ ማለት በላህ ሲሉት አልበላሁም በልቶ ያለ ማለት ወይም ደግሞ በላሁ ሲሉት በልቻለሁ ይላል ያልበላሁ ነው ያለ ማለት በብዙ መልክ ነው ይሄ خلاف الواقع ኢዛ የተከሰተው ነገር ተቃራኒ በሆነ ማውራት የሙናፊቆች መገለጫ ነው ማለት ነው اذا حدث كذب ሲያወራ ይዋሻል واذا وعد ቃል ኪዳን ሲገባ አخلف ቃሉን ያፈርሳል ቃል ይገባል ባንድ ነገር ቃሉን ይበላል ቃል ያፈርሳል ማለት ቃል ኪዳኑን ያፈርሳል ማለት ነው የሙናፊቅ መገለጫ ማለት ነው አማይ ግን ቃሉን ያከብራል ይጠብቃል ማለት ነው واذا اؤتمن በተለይ ባለንበት ዘመን ይሄ ወዕድ በቃ ሱብሃንአላህ በጣም ከባድ ነው ያው ወሳይል الإعلام ነገሮችን ገር ስላደረጋቸው አብሽር ብሎ ይጻጻፋል እዚህ ቦታ እንገናኛለን ይሄን እናደርጋለሁ ይሄን ቃል አከብራለሁ ይሄን እንዳደረጋለሁ ይላል በወሳይል الإعلام ሁሉ ይራጫል ነገር ግን አይገኝም ማለት እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ያን ቃል የገባው ነገር ተፈጻሚ ያደርገው ማለት ነው واذا اؤتمن امانه አደራ ለሰዎች ሲያስቀምጡበት አደራ አማና ሲያስቀምጡበት ኻነ ይከዳል አላየሁልህም ብሎ ሽምጥጥ ያደርጋል ማለት አላየሁ ነጭ ውሸት ዋሻል ማለት አላየሁልሽም ይላል አላየሁልህም ይላል አማናን
አማናውን ይበላል ማለት ማን ሙናፊቅ የሆነ ሰው ባህሪ መገለጫ ማለት ነው አይናም የሙናፊቆች ባህሪ እነኚህ ሶስቱ የሙናፊቆች መገለጫዎች ናቸው ማለት ነው ሌላኛው አራተኛ የሚጠቅሱት አለ ኢላ ኻሰመ ፈጀራ ሰዎች ጋር ሲከራከር አንደበተሩቱ ስለሆነ ሰዎችን ያንበረከካቸዋል ማለት ነው በባጢል በምንም ብሎ ያንበረከካቸዋል ማለት ነው በአላህ ስም እየማለ ሊሆን ይችላል والله የንብረቴ ነው والله ሐቅ ነው አላህን ፍሩ ሐቅን እንዳታስወስዱብኝ እያለ ያዙ ይልቀቁኝ ይላል ማለት ነው ያን ጊዜ ሰዎች ያምኑታል ለሱ ይፈርዱለታል ማለት ነው በባጢል ይከራከራል ሰዎችን ያሳምናቸዋል ማለት ነው على كل حال على اي حال ይሄ ከذب من خصال المنافقين መሆኑን አውቀን ራሳችንን ከዚህ መጥፎ ጸያፍ ቀፋፊ ከሆነ ባህሪ ራሳችንን ማዳንና ራሳችንን ማራቅ የሁላችንም የቤት ስራ ነው ግዴታችን ነው ማለት ነው والكذب ውሸት يوصل ያደርሳል بصاحبه የውሸት ባለቤቱን ያደርሰዋል الى الفجور فجور ላይ ወስዶ ይማግደዋል ማለት ነው فجور ማለት አመጽ ማለት ነው አመጽኛ እንዲሆን ከአላህ ጋር እንደተጣላ እንዲኖር ያደርገዋል ማለት ነው والكذب ውሸት سبحان الله حقيقው ፍጻሜው በጣም መጥፎ ነው يوصل بصاحب الكذب የውሸት ባለቤት የሆነውን ሰው الى الفجور فجور ጋር ያደርሰዋል ማለት ነው فجور ባህሪው እንዲሆን ያደርገዋል አመጽ ወንጀል ባህሪው እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው كما في الصحيحين بخارينا مسلم حديث እንደጸደቀ ሁሉ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود من بلوال يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام انده بلوال إن الصدق صدق مالت صدق بلو مالت اونتنيا مهن مالت اونت مالت يهدي بمعنى يوصل ويدل يملكتال سون يدرسات سوچن يدرسال الى البر الى الخير الى الخيرات كلها وده ملكام ነገር ማለት ነው ብር ማለት መልካም ነገር ማለት ነው ስድቅ የሚባለው ነገር አስድቁ ይጥለቁ على صدق اللسان ባንደበትህ እውነትን መናገር አንደበትህ ሐቅን ብቻ የሚናገር መሆኑ ማለት ነው አንደበት ካንደበትህ ሐቅ እውነት እንጂ ሌላ ነገር የማይወጣ መሆኑ والصدق في النية وهو الإخلاص የምሰራው ስራ ሁሉ በአጠቃላይ በኢኽላስ የሚሰራ መሆኑ ስድቅ ነው ይሁሉ والصدق في العزم እርግጠኛ በመሆንህ በአዝም ላይ እውነተኛ መሆንህ والصدق في الأعمال በምሰራው ስራ ላይ ስድቅ ትክክለኛ መሆንህ በመላስ ብቻ የሚነገር አይደለም ስድቅ የሚባለው ነገር አቀፍ ነገር ነው በኢኽላስ ስራዎችን መስራት ተግባርህ የምሰራው ስራ ተግባር ላይ ስድቅ መኖሩ ንያህ ላይ ስድቅ መኖሩ ملاسه اونت የሚናገር መሆኑ ይሄ ስድቅ የሚባለው ነገር يهدي بمعنى يوصل ويدل ያመላክታል ያደርሳል الى البر الى الخيرات كلها ወደ መልካም ነገር ሁሉ ጋር ያገናኛል ማለት ነው እውነተኛ ከሆንክ መልካም ነገር ሁሉ ጋር ያገናኛል ማለት ነው وان البر بر ደግሞ መልካም ነገር ደግሞ يهدي ሰዎችን ያደርሳቸዋል ያመላክታቸው الى الجنه ጀነት ውስጥ ያስገባቸዋል ማለት ነው ጀነት መጨረሻው ጀነት ነው የሚሆነው የብር ማለት ነው وما يزال الرجل عند سو اي وجدم مالو يصدق اونتن يمناغر يميافلالك كمهون ويتحرى الصدق صدقن ማለት ነው በማግኘት ረገድ ተሐሪ የሚያደርግ ويتحرى اجتهاد የሚያደርግ የሚታገል ማለት ነው በቃ እውነትን ለመናገር እውነትን ለመተግበር الله عز وجل وكونوا مع الصادقين ከእውነተኞች ጋር ሁኑ ብሏልና صدقን ተሐሪ ያደረገ ተድቂቅ ያደረገ ማለት ነው በህث ያደረገ صدقን ያሰበ ሆኖ ማለት ነው አይኖርም وما يزال الرجل ان سو አይወገድም يصدق እውነተኛ ከመሆን አይወገድም ويتحرى الصدق صدقን ተሐሪ የሚያደርግ የሚያገናዝብ صدقን የሚያጠና صدقን የሚከታተል ከመሆን አይወገድም حتى يكتب عند الله صديقا الله سبحانه وتعالى ዘንድ صدق ተብሎ የሚጻፈለት ቢሆን እንጂ يحكم عليه بذلك ማለት ነው ይፈረድለታል ማለት ነው ከደጋግ ባሮቼ እውነተኛ ከሆኑት ባሮቼ አንዱ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ይከተብለታል ይጻፈለታል ይፈረድለታል ማለት ነው وان الكذب መቼም የሰው ልጅ ዱንያ ላይ ሲኖሩ ኢማ صدق ነው የሚናገሩት ወኢማ ከذب ነው ሌላኛው ደግሞ وان الكذب ውሸት يهدي ሰዎችን ያደርሳቸዋል الى الفجور فجور ላይ ይጥላቸዋል فجور ማለት كل معصيه ማለት يهدي الى كل معصيه فجور ማለት
الخروج عن طاعة الله اللهን ከመታዘዝ መውጣት ማለት ነው አላህን እንዳትታዘዝ ያደርጋል አላህን እንድታስቀይም ያደርጋል አላህን እንዲቆጣብህ ያደርጋል ማለት ነው ውሸት وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور فجر ደግሞ يهدي إلى النار መጨረሻው እሳት ነው ማለት ነው እሳት ይማግዳል ለጀሃነም ያደርጋል ማለት ነው ጀሃነም ውስጥ እየተርመጠመጥክ እንድትኖር ያደርጋል ማለት ነው ውሸት ሱብሃንአላህ ህፃን ልጅ ሳይቀር ለህፃን ልጅ የሆነ ነገር እሰጣለሁኝ ብለህ የማሰጥ ከሆነ ውሸት ነው እናት ምሳሌ تعالى اعطيك يا ولدي ትላለች ሲረብሻት ወደ ውጭ ሲወጣባት ልጄ ሆይ ወይ እቤት ረብሻለሁ ዝም በሉ ዝም ካላችሁ የሆነ ነገር እሰጣችኋለሁ ትላችኋለች ወይ ውጭ ይሄደ ና ተመለስ የሆነ ነገር እሰጣለሁ አለችው ምሳሌ اذا جاء لا تعطيه اسطم شيئا ውሸት ነው ውሸት ነው خلاف الواقع ነው ሰጣለሁ አለች ግን አልሰጠችውም سبحان الله كذلك በውሸት ሰዎች ጋር መቀለድ ምሳሌ من صور الكذب مزاح الناس بالكذب በውሸት በተለይ በድራማ በሙሰልሰል ምናምን ነገር የተዘፈቁ የሆኑ ጠማማ ህዝቦች የተዘፈቁበት ማለት ነው በውሸት ሰዎችን መቀለድ አይቻልም አንዳንዱ ደግሞ رأيت في المنام ይላል ዛሬ በህልሜ አይቻለሁ ይላል وهو لم يرى شيئا ምን ነገር አላየም ግን አይቻለሁ ይላል አይቻል ውሸት ነው አላየም ያላየውን አይቻለሁ ይላል ከዛ ያቀነባበረ ይሄን አይቻለሁ ይላል ይናገራል ማለት ነው ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር ያለን ሲድቅ ከፍጡራን ከሰው ልጆችም ጋር ያለን ሲድቅ ሐቂቃተን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው መዋሸት የለብንም ውሸት በዲናችን የተወገዘ ነው የሙናፊቆች መገለጫ ነው አይናም ولا يزال العبد قالوا ملكنا عليه الصلاه والسلام ان سو አይወገድም ولا يزال العبد يكذب የሚዋሽ ከመሆን ويتحرى الكذب ውሸትን ለመናገር ትግል የሚያደርግ ጥረት የሚያደርግ ጥናት የሚያደርግ ከመሆን አይወገድም حتى يكتب عند الله كذابا اي حتى يحكم عليه بذلك الله سبحانه وتعالى كذاب በሚለው ሙባለጋ ያኛው ስድቅ ተብሎ ተጻፈለት ያኛው ደግሞ ከذاب ተብሎ አላህ ጋር ይፈረድበታል ይጻፍበታል ማለት ነው فالذي يكون خلقه الكذب ويعتاد الكذب حتى يصير من طبائعه يكتب عند الله كذابا وفي زمرة الكذابين فالذي يسو يكون خلقه سنة مقبارو يميهون سو الكذب وشت سنة مقبارو وشت يونبسو فالذي يكون خلقه الكذب سنة مقبارو وشت يونبسو ويعتاد الكذب وشت يتلامد يهونسو حتى يصير اسكم يهون درس من طبائعه تفطرو ማለት ውሸቱ ተፈጥሮ እስከሚሆን ድረስ ውሸትን የሚደጋግም የተላመደ የሆነ ሰው ይክተቡ ይከተበታል ይጻፍበታል عند الله ዘንድ كذابا ውሸታም ተብሎ አላህ ዘንድ ይጻፍበታል ማለት ነው እንዳለስም ዱንያ ላይ ሰዎች ሷዲቅ እውነተኛ ሐቅ ተናጋሪ ይሉታል አላህ ዘንድ ግን كذاب ተብሎ ተጽፎበታል ተከትቦበታል ተፈርዶበታል ማለት ነው نسأل الله العفو والعافية سبحان الله حتى يصير ويعتاد الكذب وشتن من لمد حتى يصير من طبائعه تفتروس كم يهون درس مالته يكتب عند الله كذابا وفي زمرة الكذابين وشتام كم يبالوت فراوش غا ابرو يمدبال مالته ككذابوش غا نو ابرو يمدبو مالته وان الانسان يسولج لا يرضى ايودم اي قال يبال زند ايودم له لسو بين الناس اسوچ مكاكل انكوا كذاب اجلي وشتام ነው ተብሎ እንዲነገር አይፈልግም ሰዎች በተሰበሰቡበት አቡ ዘር كذاب ነው ተብሎ እንዲነገር አልፈልግም እኔ አንተም አትወድም አንቺም አትወጂም طيب الله سبحانه وتعالى ዘንድ እንድከተብሽ ተፈልጋለሽ الله سبحانه وتعالى ዘንድ كذاب ተብሎ እንዲጻፍብ ወይም كذابه ተብለሽ እንዲጻፍብሽ እንድትፈልጋለሽ سبحان الله وإن الإنسان لا يرضى أن يقال له بين الناس كذاب سوچ مكاكل كذاب تبلو عند النجر أي فلقم يسولج أفلا يأبى إن بي لمن يسولج أن يكتب عند الله كذابا الله قال كذاب تبلو يمصاف بيت مهون لمن بي لمن يودوا عليه النجر لمن الجنان سمك وشيت مالت وربه جتوا الله عز وجل دقمه هو الذي خلقه ورزقه يفتر ورسه ياله سيساين يملقسلته ياله الله زن يالون
አላህ ዘንድ ውሸታም ተብሎ የሚፈረድበትን ለምን በደስታ ይቀበላል? ለምን ውሸት ላይ ይዘፈቃል? ለምን ውሸትን ባህሪው ያደርገዋል? ለምን ሲናገር ይዋሻል ነው? አላህ ፈጣሪው ሆኖ ያለ አላህ ሲሳዩን የሚለግስለት ጌታ ሆኖ ያለ እዛ ላይ ያለውን ለምን እምቢ አይልም? ሰዎች መካከል ውሸታም ተብሎ መባሉን የማይወድ ከሆነ እንዴት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ያለውን በደስታ ሊቀበለው ቻለ? ጤነኛ የሆነ ሰው ማለት ነው። ጤነኛ የሆነ ሰው እንዴት ይሄን ሊያደርግ ይቻለ ነው? واضح ነው። ነስአሉላህ السلامة አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ነገር ሰላም ያደርገን ይጠብቀን ዘንድ አላህን እንማጸነዋለን ነው። والذي يكذب ያ የሚዋሽ የሆነ ሰው ያቺ የምትዋሽ የሆነ ሴት لا يصدقه الناس ሰዎች እውነት ብለው አይቀበሉትም። ውሸታም የሆነ ሰው ማን ያምናል? አንተ ደግሞ ከመቼ ወዲህ ማን ያምናል? ከመቼ ወዲህ ታማኝ ሆንክ ይሉታል። በቃ والذي لا يكذب لا يصدقه الناس سبحان الله ሰዎች አይቀበሉትም። فحديثه የሚያወራው ወሬ ሁሉ መንቡዝ የተጣለ ነው። ሰዎች አይቀበሉትም። መንቡዝ ነው፣ የተወረወረ ነው። ሰዎች ይወረውሩታል፣ አይቀበሉትምና وهو የሚዋሸውም ሰው مبغوض عند الناس ሰዎች ጋር እጅግ በጣም የተጠላ ነው። መንቡዝ ማለት ሰዎች የረገጡት የጣሉት የወረወሩት ነው ወሬው ማለት ነው። ወሬውን አይቀበሉትም። ተጨማሪ እሱም ደግሞ ሰዎች ጋር እጅግ በጣም የተጠላ ነው። ጤነኛ ሆኑ ሰዎች ጋር ማለት ነው። እንደሱ ውሸታም አጭበርባሪ ከሆኑ ሰዎች ጋር ችግር የለውም አንድ ተመሳሳይ ስለሆኑ። ነገር ግን ጤነኛ ሆኑ ሰዎች ጋር መብغوض ነው፣ የተጠላ ነው ሰውየው ማለት ነው። وصدق الشاعر ገጣሚው እውነት ተናገረ إذ يقول ባለ ጊዜ ما أقبح الكذب المذموم صاحبه وأحسن الصدق عند الله والناس ما أقبح الكذب ውሸትን ምን ጸያፍና ቀፋፊ አደረገው? ውሸትን ምን ጸያፍና ቀፋፊ አደረገው? المذموم صاحبه የከذب ባለቤት እጅግ በጣም የተወገዘና የተተቸ ነው አለ። ما أقبح الكذب المذموم صاحبه ባለቤቱ የከذب የውሸት ባለቤቱ መዝሙም ነው፣ የተወገዘ የተተቸ ነው። እንዲህ የሆነውን ውሸት ምን ቀፋፊና ጸያፍ አደረገው አለ። واحسن الصدق ما احسن الصدق ማለት ነው እውነትን ደግሞ ምን ውብና ያማራ አደረገው። እውነትን ምን ውብና ያማራ አደረገው عند الله الله سبحانه وتعالى ዘንድና والناس ከሰዎች ዘንድ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድና ሰዎች ዘንድ እውነትን ምን የተዋበ ምን ውብ አደረገው፣ ምን ያማራ አደረገው። ከذብን ደግሞ ምን ቀፋፊ አደረገው፣ ምን ጸያፍ አደረገው። المذموم صاحبه ባለቤቱ የተወገዘ የሆነውን ከذብ ምን ቀፋፊ አደረገው። እውነትን ደግሞ አላህና ሰዎች ጋር ምን የተዋበ አደረገው ይላል። አይ نعم الكذب من كبائر الذنوب ከተላላቅ ወንጀሎች ነው። ከذብ ማዋሸት በተጨባጩ ተቃራኒ ምድር ገጽ ላይ የተከሰተ በሆነው ነገር በዋቂው ተቃራኒ የሆነን መናገር من كبائر الذنوب ከተላላቅ ወንጀሎች ነው። ففي البخاري امام البخاري የዘገቡት ሐዲስ ይሄን ሐዲስ አይተን እናቆማለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ። امام البخاري የዘገቡት 7047 ላይ ሐዲሱ ማለት ነው። من حديث سمورة ابن جندب سمورة يتسنى صحابي سمورة من حديث سمورة ابن جندب سمورة ابن جندب هي صحابي يزقبوا يوهنا قال ألا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيا نبروا إلال مما يكثر أن يقول لأصحابه لبال دربوچاچو በብዛት የሚናገሯቸው ነገሮች አሉ። ከነዛ በብዛት ከሚናገሯቸው መካከል ነበር ይላል። مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر كم يبزوت نبر أيقول مالة لأصحابه لبال دربوچاچو هل رأى أحد منكم رؤيا طاطات صلاة الفجر كسجدوا بحالا زوريلونا ود صحابوچاچو كسلامتو بحالا هل رأى يلاچوال هل رأى أحد منكم رؤيا زاري لليت بهلمو رؤيا ያየ አለን ይላሉ። መጠየቅ ችግር የለውም ማለት ነው። ህልም ያየ አለን መጠየቁ ችግር የለም። ሲጠየቅ ግን ያላየውን አይቻለው ብሎ መናገር የለበትም። ያየውን ግን ይናገራል። ካላየም አላየሁም ይላል። هل رأى أحد منكم رؤيا ይላሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላም። ምክንያቱም ያየ ሰው እንዲነግራቸው ማለት ነው። ዛሬ ከመካከላችሁ ሌሊት በእንቅልፉ እያለ እንቅልፍ ላይ ያለ ህልም ያየ አለን ይላቸዋል። قال
فيقص عليه ما شاء الله أو فيقص ماله فيقص القاص مالتنا يا يسو يترك الله جوال عليه بملكتنياو لاي ما شاء الله يشاون يهل ያው ያየውን ያህል ይተርክላቸዋል አየቁሷ ሊተርክላቸው አላህ የሻውን ያህል ያየውን ይተርክላቸዋል ይነግራቸዋል ማለት ነው ያየው አካል فيقص من ማለት ይተርክላቸዋል عليه ما شاء الله ايقصم ተብሎ ተነባል فيقص القاص ማለት ነው فيقص القاص عليه በመልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ላይ ያየው ሰው ይነግራቸዋል ما شاء الله ايقص ሊተርከው الله يفقدلتن ያህል ይተርክላቸዋል ይነግራቸዋል ህልሙን ማለት ነው وانه قال لنا ذات غداة بعد صلاه الصبح كرتات عند ቀን የፈጅር ሶላት ካሰገዱ በኋላ የአላህ መልእክተኛ አሉ انه اتاني الليله اتياني አሉ ዛሬ አሉ انه اتاني እኔ ጋር መጣ الليله ዛሬ ሌሊት አቲያኒ ሁለት መጪዎች ከኔ ጋር መጡ አሉ ሁለት መጪዎች ከኔ ጋር መጡ ማለት ጅብሪልና ሚካኤል ናቸው ተብሏል ጅብሪልና ሚካኤል ሁለት መላእክቶች ማለት ነው እነኚህ ሁለት መላእክቶች ከኔ ጋር መጡ አሉ انه اتاني الليله اتياني وانهما ابتعثاني እነኚህ ሁለት መጪዎች ከኔ ጋር ከመጡ በኋላ ጅብሪልና ሚካኤል ከመጡ በኋላ ابتعثاني بمعنى ايقظاني ከእንቅልፌ ቀሰቀሱኛል ከእንቅልፌ ቀሰቀሱኝ ተኝተው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ማለት ነው ቀሰቀሱኝ ያዩትን ተናገሩ ማለት ነው وانهما እነኚህ ሁለት እኔ ጋር የመጡት ደግሞ ቃላ አሉ ለኔ አሉኝ ይላል انطلق ተንቀሳቀስ አሉኝ ይላሉ ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተንቀሳቀስ አሉኝ ተጓዝ አሉኝ واني انطلقت معهما አብሬ ከነሱ ጋር ጉዞ ጀመርኩኝ ይላሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም አብሬ ተጓዝኩኝ አሉ ከነኝ ከሁለቱ ጋራ አብሬ ጉዞ ጀመርኩኝ አሉ الحديث حديث በጣም ሰፊ ነው اقرا الحديث حديثን እስከ መጨረሻው አንብበው ማለት ነው حديثን እስከ መጨረሻው አንብበው الحديث وفيه الزو حديث ውስጥ ምን ይላል اما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر شدقه الى قفاه ومن خره الى قفاه وعينه الى قفاه فانه الرجل يغضو من بيته فيكذب الكذبه تبلغ الافاق የተለያዩ ሰዎች ሲቀጡ አላህ ሳይቷቸዋል ከመላእክቶች ጋር እየተጓዙ በህልማቸው ማለት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም በህልማቸው ይህን ድርጊት ክስተቱን ያዩት በህልማቸው ነው እና እዛው ሐዲሱ ረጅም ነው ቡኻሪ ያለ ሐዲስ ነው እዛው ውስጥ ምን ይላል የሆነ ሰው ሽድቅ ብሎ ማለት ጃኒቡል ፈም ነው ያፉ ጎንና ጎኑ ሲቀደድ አይተዋል አንድ ሰው ሲቀጣ ማለት ነው እስከ ማንጅራቱ ድረስ እንዳለ ይቀደዳል ሲቀጣ ማለት ነው ከዛኒክ መንኸሩ ይሄ አፍንጫው ቀጥታውንም በሁለቱም አቅጣጫ በቀኝም በግራ እየተሰነጠቀ እየተቀደደ እስከ ቀፋው እስከ ማንጅራቱ ይደርሳል ማለት ነው አይኑም እንደዛው አይኑም እየተሰነጠቀ ቀኝ አይኑም ግራ አይኑም በግራ አቅጣጫ በቀኝ አቅጣጫ እየተሰነጠቀ ኢላ ቀፋ ማንጅራቱ ይደርሳል ማለት በዚህ መልኩ ሲቀጣ የሆነ ሰው አይተው እለፍ ቀጥል ምንድነው ሲላቸው ቀጥል ብለዋቸዋል ነብዩ ሌላም ደግሞ ይመለከታል ከዛ ከጨረሱ በኋላ ከመጀመሪያው ጀምረው ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም የጠየቁትን ሁሉ አብራርተውላቸዋል መላእክቶቹ ማለት ነው ከዛ አመር ረጁሉ አሉት ያ ሰው ማሉት الذي ያ ሰው አተይቱ عليه በሱ ላይ የመጣሁበት የሆነው ሰው ይሸርሸሩ ማለት بمعنى يقطع የተቆራረጠ ሽድቅ ማለት አፉ ማለት ነው ጃኒቡል ያፋችን ጎንና ጎኑ ማለት ነው አፋችን ስንናገር ወይም ስንስቅ የሚለጠጠው ማለት በጎንና በጎን ያለው ማለት ይሄ ሽድቅ ይባላል ይሄ ሽድቁ ይሄ ማለት ነው يشرشوا بمعنى يقطعوا لمن አፋችን لانه محل المعصيه የወንጀል ባለቤት ስለሆነ ሐሜት ውሸት ነገር ማሳበቅ ከንግግር ጋር የተሳሰሩ ሽርኮች ከንግግር ጋር የተሳሰሩ ቢድዓዎች የተለያዩ ወንጀሎች የሚፈጸሙበት ስለሆነ ማለት ነው አፍ የሚባለው ይሸርሸሩ ሽድቁሁ ያፉ ጎንና ጎን ሲቆረጥ ያይሄው ኢላ ቀፋሁ ማንጅራቱ ድረስ ሱብሃንአላህ ካፉ ጀምሮ እስከ ማንጅራቱ ድረስ ይቆራረጣል ማለት ነው በሁሉም አቅጣጫ ማለት ነው ومن خره ومن خيره نعم
يشرشر شدقه إلى قفاهنا ومن خيره ومن خروه ማለት እንችላለን من خر ብሎማት አፍንጫው ማለት إلى قفاው እስከ ማንጅራቱ ድረስ በሁሉም አቅጣጫ ሲቆራረጥ ያየው وعينه አይኑም እንደዛው ሲቆራረጥ إلى قفاه እስከ ማንጅራቱ ድረስ ነው ይቀጥላል በቃ ሰውነቱ سبحان الله فإنه الرجل አሉት ሲነግራቸው ማለት ነው እሱ እኮ ያ ሰው ነው يغدو بمعنى يخرج من بيته مبكرا ከቤቱ በጧት የሚወጣ የሆነ ከቤቱ ማልዶ የሚወጣ የሆነ ከዛም ፈየክሊቡል ከልበተ او ፈየክሊቡል ክልበተ ውሸትን የሚዋሽ የሆነ تبلغ الافاق يعني تحمل عنه حتى تبلغ الافاق አድማስ ላይ እስከምትደርስ ድረስ የሆነች ውሸት ዋሽቶ አንዱ ካንዱ እየተቀባበለ እንድትሰራጭ ያደረገ የሆነ ሰው ማለት ነው ፈየክሊቡል ክልባ አንዲት ውሸት ይዋሻል ከቤቱ ማልዶ ሰዎች ጋር ይገናኛል ከቤቱ ወጥቶ ሄዶ አንድ ውሸት ይዋሻል ያቺ ውሸቱ ደግሞ ተብሉጉ የምትደርስ ስትሆን አልአፋቃ አድማስ ላይ ማለት አገር ለአገር ሰው ነቅል ያደርጋታል ይቀባበላታል ማለት ነው በተለይ ባለንበት ዘመን በወሳሌ ላይ ዓለም ማለት ነው ሆነ ቦታ ላይ ሆኖ ይጽፋል ከዛ አንዱ ካንዱ እየተቀባበለ ነሽራ ያደርገዋል ያሰራጨዋል ማለት ነው አፋቅ አድማሱን እንዳለ ያዳርሰዋል ማለት ነው ይሄ ሰው እንደሐለ ላይ የተሰማራ የሆነ ወንድ በዚህ ባህሪ የተሰማራች የሆነ ሴት ይሄው በዚህ መልክ ነው የሚቀጡት ማለት ነው በዚህ መልክ ሱብሃንአላህ قبل يوم القيامه ከቂያማ ቀን በፊት በእንዲህ ያለ ቀብ ከሞተ በኋላ በእንዲህ ያለ ቀብር በእንዲህ ያለ ቅጣት ይቀጣል ማለት ነው አፉ ሱብሃን ጎንና ጎኑ እንዳለ እየተሰነጣጠቀ እስከ ማንጅራቱ ይደርሳል ማለት ነው ከذلك በአፍንጫው አቅጣጫ እየተሰነጣጠቀ ሱብሃንአላህ በጣም ከባድ እኮ ነው ሰውነቱ ሱብሃንአላህ ማንጅራቱ ድረስ እስከሚደርስ በዚህ መልክ ይሰቃያል ማለት ነው ከذلك አይኑም ማለት ነው ምን በውሸት ምክንያት ማለት ውሸት በጣም ከባድ ነው በቀጣዩ ከውሸቶች ሁሉ ውሸት ዋና አዕظም የሆነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ መዋሸት ነው ከሚለው በቀጣዩ ድርሳችን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ كذا ننسلن نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد